परम सत्कारयोग साध संगत एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। धन आखण नाल गुरबाणी अनुसार ये फायदा है कि जिन्हें तुदनो धन कहा तेन जम नेड़ ना आया। होर सारियां गल्लां जे छड्ड भी लईआं जाण, पाकिस्तान तो निकलण वेले एक सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह तो बिना होर किसे नहीं सी आख्या। ये तो गल्लां बहुत उच्चियां ने कि जिन्हां नूं सुपनियां च दर्शन दे के आख्या भी तू हुणे उठ के तुरिया ते राह विच गोलियां चलदियां, बच्चे चलदे, बंदे मारींदे ते उन्हां दो तिन्हां नूं जिहड़े आए हुकम दे अनुसार कुछ नहीं आख्या गया। इस तरह पता नहीं किन्नियां किन्नियां नूं सुपने च दर्शन होए। मैनूं तो एक दा पता संदर बहादुर सिंह होणां दा, जिन्हां ने मैनूं दस्सिया। तुसीं इत्थे नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे होए हो, आपो अपने थावां तुसां विचारां कीतियां ने। लड़कियां ने गुरबाणी दे इनाम प्राप्त कीते ने ते कुछ विचारा कीतियां ने खाने किस तरह बन सकदे ने। मास तो बिना ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ नहीं ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक ने गुरबाणी उच्चारण की ते गुरबाणी दे चलण दा राह दस्या। उन्हां नूं भी ये आखण वाले सन, कोई आखे भूतना को कहे बेताला। असीं समझदे हां भी असीं गुरु नानक दे सेवकां विचों ही हां। जे सानूं कमले जां जो भी कुछ वो आख लैण जिहड़े ये आंदे ने कि गुरबाणी दी बेअदबी करदे ने, उन्हां नूं सतगुरु मत बख्शे। साडा ये जी ना करे भी असीं ये आखीए कि उन्हां दा बुरा होवे। प्रिंसीपल निरंजन सिंह जी मास्टर तारा सिंह जी दे भरा सन, पर उन्हां दे विचारां दा आपस विच बड़ा फर्क सी। एक भरा ते ये गल कहंदा सी कि पंथ की जीत, दूजा भरा ये गल कहंदा कि गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। तो असीं ये कोशिश करनी कि सरबत का भला जिहड़ा ना ਉਹਦੇ वाले पासे तुरना। तुसीं बीबियां नूं चाहीदा ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਜੈ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ, उसे ये नहीं लिखा तजै मास ना मिला गोपाल। जे रत लगा कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। जदों वो कोई पौष्टिक भोजन वगैरह तैयार करन, उन्हां दे नाल ये गुरबाणी दे तुखां जिहड़ियां ने इन्हां नूं भी याद रखण। ते जे कोई अपने पढ़ियां लिखियां बीबियां खाने तैयार करके वो किताबां छाप सकन ते उन्हां नूं भी गुरबाणी दे अनुसार लिखण। गुरु राम सिंह ने जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह दे दिते होए कछहरे लाए सिखां वाले, गुरु राम सिंह ने कछहरे पवाए सन। पिंडां विच कूकियां दे मगर लोकां ने कच्छां वालियां दे मगर कुत्ते पा देने। कच्छां वाले कित्थों आ गए? पर इन्हां गल्लां दी परवाह ना करदिया होया उन्हां सिखां ने अपने जीवन बड़े उच्चे बनाए सन कि जिन्हां दे सामने कोई उन्नी गल नहीं सी कर सकदा। उस वेले दे रागी भाई कालू के जिहड़े साडे वेखण विच आए, उस तो पहलां दा ते दर्शन नहीं होए, पर उन्हां दा भी ये नियम सी भी जे 3 घंटे कीर्तन करना है ते रात नूं अधी रातों उठ के 3 घंटे पहलों नाम सिमरन करके ते फिर कीर्तन करना है। उन्हां नूं ये यकीन सी कि जिहड़ा जिन्ना नाम सिमरन करके कीर्तन करांगे उहदा अगे असर चंगा होएगा। इस वेले असां
गुरबाणी नूं अपनी तजारत बनाउण दा यतन कीता है। बड़े चिर दी गल एक बार मैं अपने नामधारी इन्हां नूं आखिया भी तुसीं ग्रंथ साहब प्रकाश क्यों करके रखदे हो हर वेले जदों पाठ करदे नहीं? आखण लगे जी ग्रंथी की तनख्वाह नहीं पूरी हुंदी। भाव वो गुरबाणी का उत्थे मतलब नहीं, उत्थे मतलब यह है कि ग्रंथी की तनख्वाह किवें पूरी होवे। असां उहनूं कमर्शलाइज नहीं करना, असां उहदे अनुसार चलण दा यतन करना है। साडे नालों ते जे मैं ये कह दियां कि वो नास्तिक लोग जिन्हां नूं असीं आने कम्युनिस्ट वो भी चंगे ने इस पक्षों के कलकत्ते विच एक कम्युनिस्ट लीडर का देहांत होया, बहुत सालों की गल। ਉਹਦੀ जीवनी छपी अखबार ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, लेकिन ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ मैं ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂ। तो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾੜੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਰੁਮਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ रोज का एक भोग 30 भोग रोज के पैन 30 रमाले चढ़े चढ़न, उन्होंने ਜਾਂ कीड़े खाणगे ਜਾਂ चोर चुक के लै जाणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गलत ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਮਾਲਾ ਉਦੋਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਰਮਾਲਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਰਾ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਉ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ, ਵਾ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੂ ਬਾਸਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। तो इन्हां तुफान अनसार जीवना है। असा फैशना तो बचना है, असा खुशबूदार तेल लाउण तो बचना है। ये बिल्कुल छोटियां गल्लां ने। एक स्वामी तख्त सिंह जी होए ने साडे विच, गुजरपुरा पिंड गढ़शंकर दे कोल, उत्थों दे। उन्हां नूं सतगुरु राम सिंह ने बड़ी ताकत दित्ती सी कि इस तरह सीधे दाड़े समेत वो ढाके वाले पासे दी रंगून नूं जाण दी कोशिश करदे सन सतगुरु राम सिंह के दर्शन नूं। एक उन्हां रंग बड़ा गोरा सी, बड़े खूबसूरत सन, दूसरा दाड़ा मूंह ते। वो लोग किस तरह सकते सन, उसे फड़े गए। उन्होंने बड़े बिहारी सिंह एक सिख का नाम है, दूजे का मैंने नाम नहीं याद, वो सिख भी सजाए ने बंगाल में। उन्होंने जाके जो फड़े गए तो हथकड़ियां बेड़ियां ला दित्तियां। जेड़ा उस दा पुलिस सुपरडेंट सी उन्हें आख्या कि मैं सुनिया तू उड़ जाना है। उन्हें आख्या भी मैनूं तो कोई पता नहीं। जिस वे हथकड़ियां बेड़ियां लाइया ते उन्होंने वो रंग आया तो उन्होंने इस तरह हथकड़ियां लातियां ते इस तरह बेड़ियां ला के आखन लगे मैं चलिया। ये बड़ी ताकत है जिन्होंने सतगुरु देवे। पर इस तो उच्ची एक होर ताकत है जिहदे वल मैं तुहानूं ले जाना चाहुंदा। वो ये है कि रिद्ध सिद्ध अवरा साथ वो उन्हां दा जिहड़े दूजे लोग ने जां अवारे होए जिहड़े गुरु वाले नहीं। सतगुरु राम सिंह का हुक्म सुन के सतगुरां ने आख्या तख्त सिंह इस तरह नहीं करना। फिर आप कैद होके 1.5 साल अफसर शौर में जाके कुटे ने। ये हथकड़ियां बेड़ियां लाउण नालों भी साथ संग जी उत्तों दी गल जिन्हें सतगुरां दा वचन मनना। तो तुसीं तगड़े होके उद्यम करो। ये ठीक है, ये साडियां नीवियां गल्लां ने कि असीं लिखती रूप विच जां लैक्चरां राहीं प्रचार करिए। असल साडी जिहड़ी चीज है वो साडा जीवन उच्चा बन जाए ते असीं वो हो सकीए साध का दर्शन पूर्ण स्नान।
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੀ ਹੋਣ, ਕੋਟ ਮਤੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, और सगले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, कारखाना चले ना चले, अब हम चली ठाकुर पह हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार, लोगन की चतुराई उपमा से बसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। ये पासा अख्तियार होवे तां असीं कोई गल समझ सकते हैं, किसी पासे तुर सकते हैं। तो जिन्ने दिन तुसीं बाकी रहिंदे ने ये कोशिश करो कि हासा मखौल ना होवे, चंचलता ही ना आवे, ते जिस वेले साडी रसना खलोती हुंदी है दूसरा आके कह देवे कि तेरी रसना खलोगी, नाम दा जाप कर। इस पासे जे कोशिश की जाए सानू कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं इहो ही अर्ज करके आपको आज्ञा लवांगा। ये गल मैं आखनी चाहना भी जिन्हों ने इनाम लए ने ना गुरबाणी दे, वो ये ठीक है, जेडे 60 तो वध बीबियां ने हिस्सा लिया, पर वो अजे जेडे एक नंबर इनाम वाले भी ने ना, वो साडी सोच अनुसार पूरी तरह वधिया नहीं सुना सके। जिवें BA MA दे रटे हुए मजमून जेडे ने सरल कीते हुंदे ने, इउं बाणी नूं इदों वध सरल करन दी कोशिश करो तां असीं किसी नतीजे 'ਚ पहुंच सकांगे। मैं सदके सदके सद जी सो सद सुनाए सदा सुखदाई, शीतल शांत सबूर दियो सरसे सारे अमृत जे जन नाई, दे सिखिया सतनाम सहायक आहे सदीव सुनो मम भाई, साजन सूर ससी समभान सो साहे सचो सब जाम सहाई, काल के रखैया महाजाल के जलैया, देन के बजैया ते मुहैया सब लोग के, दूतन दलैया काट काट के रमैया, शुभ माग जो दिखैया ते सहैया पर लोग के, काल के रखैया महाजाल के जलैया, दूतन दलैया काट काट के रमैया। सतगुरु जी साजी निवाजी साध संगत मन विच एकाग्र करन लई, रसना पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। आपने सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की पवित्र कथा कल परसों तो सरवण की। किस तरह संत ध्यान सिंह जी लिखते हैं, भाई हरमीत सिंह जी की सुनाई हुई कथा किस तरह सतगुरु सहायता करते ने उन्हां चीज़ां दी जिन्हां तो माता पिता दोस्त मित्र सज्जन भरा भाई कोई सहायता नहीं कर सकते, उत्थे सतगुरु सहायता करते हैं। पुराने ढाडी जिहड़े रबाब नाल कीर्तन करया करते सन, सतगुरां दी रजाई ऐसी हुण सारी रीति खत्म ही हो गई हिसाब नाल। मैं बड़ा यतन किया भी कोई ढाडी लभ जाए तो अगां उन्हें सिखाया जाए, पर पता लगा भी ढाडी सारे मुक ही गए ने। जो रजा अज सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के उपदेश सरवण किया कि जैसा समा होवे उस तरह ही वरत लेना। हुण जे नहीं ढाडी मिलते कथा कीर्तन तो नहीं छड्ड देना, जो कुछ है उही कुछ सही। वो ढाडी जिहड़े रबाब नाल कीर्तन करया करते सन, वो दोहरा एक पढ़िया करते सन, जिथे खंडे लस लस सांगा दी होवे गभीड़, उथे सतगुर चाहिदा जिथे औखी बनदी भीड़। तो उन्हें कुदरत नूं यह गल मंजूर है भई सतगुरु अपने आउण वाला थां बना ही लवे तां वो आउंदा है। वो थां बनदा कदों है फिर सारे रिश्तेदार छड्ड देण,
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੱਠਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖੱਟਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਸ਼ਕ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਸਿਰ ਟੇਢੀ ਪਗੜੀ ਧਰ ਕੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਸਭ ਮੁੜ ਆਏ ਡਰ ਕੇ। ਮਾਨ ਮਨੀ ਤੇ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਉਸ ਜਰ ਕੇ। ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਿਹਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਮਰ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਬਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਗਈ, ਉਹ 500 ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ, 1000 ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਛੇ ਰੇ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਪੱਕ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ 8ਵੀਂ ਪੈਰੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਮਾਚੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਭਈ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਹਿ ਕੰਠ ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਠ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਸਾਬਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਹੁੰਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ, ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਨੂੰਹ ਮਰ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ ਬਾਹਰ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਨੀ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ न ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਪੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ, ਉਹ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਵਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਾਬਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਦਵਾ ਦਵ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਲੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਟਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਕੌਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਟਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲ ਨਿਗੰਧ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮੈ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠ, ਰਜ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ। ਸੁਖਮੈ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
हजरत मूसा सलाम नाल भी तू बड़ा काम खराब किया, इन्ना कुछ दा सारे ते ला के ते आ मसा हासिल होया सी मैनू, ते तू अज आवाज मार दी है। उन्हें पूछा की गल, उन्हें आख्या आ गल बनी सी। इत्थे थोड़े जे भी जेडे वड्डी उम्र के साधु ने वो जानते हैं संत करम सिंह होरां नूं, किन्नी किरपा सी उन्हां ते सगुरां दी। जे किसी ने पुत्र मंगण वाले ने आना है, उन्होंने आख देना जा संता करम सिंह कोल, क्यों जी संत करम सिंह जी की करना है। फिर जो इच्छा होनी, क्योंकि उस लिखिया है उन्होंने वास्ते, जिन अंतर पीर पिरम की ज्यो बोलन तिवै सुहान। अखंड पाठ करा दे भाई, लो जी फिर जिन्नी रस आखो, चल फिर तेरा इस तरह अखंड पाठ कर देने, लिया के खंड ते घ्यो रला के डंगरां नूं खुआ देना, बंदियां नूं खुआ देना, चल तेरा अखंड पाठ हो गया। करा भी देना, पुत्र दे देता है, उन्होंने आख्या अखंड पाठ करा, नहीं कराया, उन्होंने आख्या चंगा लै जाने वापस भाई। उस वेले पुत्र मर गया। फिर वो घर वाले चरनी पे आखन लगे चंगा पुत्र आ जाएगा, अखंड पाठ कर दो। जिस तरह बोझे जो कढ़न लगे भी चिर लगता है, पर उन्होंने ये चीज़ा। और एक होर चीज़ है, वो जोड़े लोग ने ना, वो इनू बड़ी एक मामूली जी चीज़ समझते हैं। वो समझते हैं भाई नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन का है आवत लाजा। या जपजी साहब विच नानक ने लिखिया रिद्ध सिद्ध अवरा साध, रिद्धियां सिद्धियां दूजिया लोगों के स्वाद ने, या अवरिया होया दे ने जिहड़े कोई गुरु पीर दे नहीं। पर वो एक हुक्म मनण नूं अपना फर्ज समझते हैं। वो इस चीज़ नूं मैं जिस तरह समझना, वो इउं ही समझते हैं भी जिस तरह गुरु नानक ने लैणे नूं आख्या सी भी तू धाना विचों घाह कढ लिया, वो चुंदा आउंदा मोढ़ियां दे उत्ते चिक्कड़, ते घरदियां आख्या तुसीं कुछ वेख ते लिया करो भी ये चिक्कड़ उन्हां दे डिगदा ते तुसीं हुक्म दे दित्ता, ते आखदे ने तैनूं नहीं पता ये केसर छिड़की दा। जिस तरह वो इस चीज़ नूं हुक्म मनना फर्ज समझते हैं, इस तरह ही वो ये रिद्धियां सिद्धियां वाली गल जे कोई करन दी आग्या मिलती है, उसनूं एक इस तरह का फर्ज समझ के जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जो हुक्म मिलिया है ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹੀ अमृत है सेवक वास्ते। गुर का ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे। ये नहीं भी मैं दान दिता है तो मेरी इट लिख के ला दो, मैं 1.25 लाख रुपया इतने गुरुद्वारे में दान दिता है, क्यों गुरु को पता नहीं ना, मैं इट लिखांगा तो पता लगना उन्होंने भी मेरी इट लगी है इतने। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय नित ध्यावै। ਉਹ सेवक दे काम सतगुरु रास करदा है, जिहड़ा उसकी आग्या विच चलदा है। करके नीच सदावना ता प्रभ लेखा है, अंदर पाए भाव भगत कर नीच सदाए। आसा रिवाज रोज सुनते हैं आपां, तो नानक मुख अंतर पाए। वो संत करम सिंह होरी इस तरह सतगुरां दी आग्या दा पालन करन वाले, किन्ना सबर है उन्हां दे अंदर, किन्नी ताकत है। ताकत हुंदियां फिर सबर, कित्थों चले गए, कित्थों गया। सूबे शेरसुरी बड़े साध सन जिहड़े जिन्हां सीढ़ियां उन्होंने दर्शन कीते, उन्होंने जानते हैं उन्होंने कित्थों दे सन। वो सारियां नूं लीड़ा लीड़ा बस्त्र दिता, पर संत करम सोना नूं बस्त्र देने भुल गए उन्होंने जैसे। ते ठंड दा महीना सी, पाला पैंदा सी, ते सवेरे याद आया सूबे नूं, फिर भी साध संगत कीती सी, ते अपनी गलती मननी एक वड्डी गल समझ के उत्थे फौरन गए उन्होंने कोल जाके, ते उन्होंने गलत पल्ला पा के हथ जोड़ के आखन लगे महाराज मैथों बहुत पाप होया रात। की गल, रात तुहानू बस्तर लीड़ा नहीं दे सकिया। और सूबिया रात जिन्ना नाम फुरिया कदे फुरिया ही नहीं, तू ये गल छड्ड दे, कोई साडे अंदर गल नहीं तेरे वास्ते। असीं आउंदा कुछ ना होए ते पहाड़ सारी दुनिया दे मेलदे आ इकट्ठे करके, पर उथे जिथे ताकत है उथे बर्दाश्त ही सगुरां ने एडी वड्डी दित्ती है जिहदा कोई हिसाब नहीं। वो संत करम सिंह होरी ये गल आख्या करदे सन भई जदों मैं सुत्ता होवां मैनूं जगाया कोई ना करो। कहंदे ने जदों मैं सुत्ता हुंदा मेरी सतगुरु प्रताप सिंह नाल उदों ही गल हुंदी है। तुसां कदे जे दीवान च वेखिया होवे, उन्होंने दर्शन कीते होण आया दे, ते जिसे सतगुरां ने जिधर नूं चेहरा करके बैठे होना दीवान च,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਟਕੂਆ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਤੋਹੇ ਓ ਰਹਿ श्याम जू, मैं एह बेर कनी हटके, नहीं नायक मुराए मुरे हमरा, तोहे मूरत देख अटके। कन श्याम की बंक बिलोकन, फास के संग फसे सो नहीं छुटके। कब श्याम कहे तुहे देखन काज, पए दो नैन बटा नटके। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਐਉਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਲਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚਕੋਰ ਦੀ ਅੱਗ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁਰੇ ਮੁਰਝਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਰੁਤਨ ਦਲਈਆ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰਮਈਆ, ਸਭ ਸੁਭ ਮਗ ਜੋ ਦਿਖਈਆ, ਤੇ ਸਹਈਆ ਪਰਲੋਕ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰਸਤਾ? ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਟਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾੜ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਲ ਕੇ ਰਖਈਆ ਮਹਾ ਜਾਲ ਕੇ ਜਲਈਆ, ਸਹੀਆ ਪਰਲੋਕ ਕੇ। ਸਹੀਆ ਪਰਲੋਕ ਕੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਕਾਲ ਕੇ ਰਖਈਆ ਮਹਾ ਜਾਲ ਕੇ ਜਲਈਆ, ਕਾਲ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਪਰਟਨ ਕੁਈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਟੱਪਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਲ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ
तो ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाना है जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधक लाड तर पेखत ही जम राव हसै, ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बुझै जब मोया है माया। ये भुलेखा माया दा जेड़ा सी, ये भुलेखे के दुनिया विच, इस दुनिया विच आके मैं कादे वास्ते आया? इत्थे बच्चे पैदा करने ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਭਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ। ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਨਹੂ ਬਨਜਾ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੂ ਲੌਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤਹੁ ਬਨਜਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਜਨ ਆਵੈ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਣੰਜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕਾ ਪਾਲਾ, ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਕੋਟ ਧਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਈ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਧੋਣ ਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਨਗੇ ਅਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਤਾਰੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ, ਮਾਲਾ, ਭਜਨ ਦੀਆਂ, ਭਗਉਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬੇਚਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 500 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਮਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਡਰ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਥਿਰ ਥਾਵਰੀ, ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਸੋ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆ, ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆ, ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਓਨ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵੇਦ ਆਵੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 ਜਾਂ ਆਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝਾ ਕਰਖੈ, ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਤਰ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਆ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਆ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਸਹਿ ਚਿਤਾਰ। ਕੌਣ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਆ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰਾ ਬਿਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਦੂਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ 2 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਤਰਹਿ ਗੁਮਾਨ। ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਰੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਘੱਟੇ ਪਏ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਦਾ ਪਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਹੇ ਜਨ। ਲਖੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰ ਸੋ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਬੂਹੇ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਅਰ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬਹੁ ਨ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਤਗੜੇ ਕੋ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧਾ ਕਉ ਜਾਵੋ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 100 ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਵੋ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੇਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਜਰੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜੀਏ। ਰਾਰਾ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ, ਪਾ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੂੰ ਬਾਸਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ